ঠিক আছে। Assalamu alaikum. So we have done so far till Kirchhoff's voltage law, right? So you know what Kirchhoff's voltage law is. So in a circuit, if you have a supply voltage and you have some drops across the circuit, sum of the supply voltages should be equal to the sum of the drops, right, in the circuit. Or you can say that the voltage drop across any component, if you add all the voltage drops, you will get that equal to 0, right? সবকয়টা voltage তুমি যদি যোগ করো তাহলে should be equal to 0. So this is what Kirchhoff's voltage law says. Today we will learn about the KCL, Kirchhoff's current law. So it is also easy, and it's one of the basic laws that you need to remember throughout your engineering career. Okay, so let's start. Kirchhoff's current law is basically built upon the same principle, Ohm's law. Okay, so when a current is flowing through a resistor, you have a voltage drop across it, and those current, if gets a different path, it will get divided into two parts if there are two different ways. Okay, so it also depends on the nodes, nodal points. Normally, if the current is flowing from here to here, the current is same as these are in series circuit, right? They are connected in series. So the current over here, the current over here, and the current over here is the same current. But when it comes to this node, it is being diverted in two directions. So it is getting divided into two parts. So this current is going inside this nodal point. And from the nodal point, the two currents are coming out. So the sum of these two currents should be equal to the one that is going inside. So that is basically Kirchhoff's current law. So for that, we need to know how many nodal points are present in the circuit. Okay? On those nodal points, you can apply KCL, Kirchhoff's current law. যে কোনো nodal point এ তুমি Kirchhoff's current law apply করতে পারো। ঠিক আছে? So these are the two basic things on which the Kirchhoff's current law is built upon. Okay? So this is the same principle. If you have a nodal point, sum of the currents leaving a node should be equal to sum of the current entering the node. So from this node, these currents are basically leaving. There is no entering current. But if you see, there is a negative current. So this negative sign, if you omit, the direction of the arrow will be in this direction. Okay? So sum of all the current is equal to 0 in this case. If you consider these current values. So I1 plus I3 minus I2 should be equal to 0. Okay? You are adding it. That is how the equation is written over there. বুঝতে পেরেছো? অথবা এই দুইটা কারেন্টের যোগফল should be equal to, এটা যদি I2 ধরো তার মানে তখন ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। যদি এটা পজিটিভ ধরো তার মানে you have to change the arrow. ঠিক আছে? So arrow যদি চেঞ্জ হয়ে যায়, এটা going inside আর এই দুইটা leaving, তাই না? তাহলে এই দুটোর যোগফল should be equal to this. ঠিক আছে? So this is how the equations are written over here. And this is a series element, and KCL is applied in this circuit as well. So দেখো এখানে যেখানে সিরিজে আছে এই রেজিস্টার they are connected in series, তাই না? So এখানে যে কারেন্ট, এখানেও সেম কারেন্ট ফ্লো করবে এবং এইখানেও সেম কারেন্ট ফ্লো করবে, এখানেও সেম কারেন্ট হবে। কিন্তু এই কারেন্টটা যখন ঘুরে এই নোডাল পয়েন্টে আসছে, দেখো এখানে দুইটা পাথ আছে, তাই না? তার মানে এই কারেন্টটা will be divided into two parts. তার মানে এটা entering current and these two
are living currents. So আমি যদি এখানে KCL অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমার ইকুয়েশন হবে I1 should be equal to I2 plus I3 অথবা minus I1 plus I2 plus I3 equal to 0. ঠিক আছে, আমি দুইভাবেই লিখতে পারি, but it is easier to write in the form যে entering current is equal to living current, the sum of the entering current equal to the living current. ওভাবে লিখলে তোমাদের লিখতে সুবিধা হয়, তাই না? সো তারা কি ইকুয়ালি ডিভাইডেড হচ্ছে নাকি একটা না, ইকুয়ালি ডিভাইড হচ্ছে না। ইকুয়ালি তখনই ডিভাইড হয় if these two branch carries the same value of resistance. যদি এদের রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু সেম থাকে তাহলে ইকুয়ালি ডিভাইড হবে, এই কারেন্টটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। বাট ডিপেন্ডিং অন দ্য ভ্যালু অফ দ্য রেজিস্টার, দ্য ভ্যালু অফ দ্য কারেন্ট উইল চেঞ্জ অ্যাকর্ডিং টু ওহমস ল। ঠিক আছে? So the current in the same through series elements, the current is basically the same through series elements. মানে এটা সব সিরিজে কানেক্ট, সো এখান দিয়ে সেম কারেন্ট ফ্লো করবে। ঠিক আছে, এটাই বলতে চাচ্ছি। পরবর্তী স্লাইডে এখানে একটা এক্সাম্পল আছে, নট কুইজ। তো তোমরা এখান থেকে বলতে পারবা এই নোডাল পয়েন্টে ইকুয়েশন যদি আমি লিখতে চাই তাহলে কিভাবে লিখবো বলো? ওখানে কারেন্টের অ্যারো দিয়ে দিয়েছে, এইটাকে আমি, এটা একটা নোডাল পয়েন্ট না, এই একটা ব্রাঞ্চ, এই একটা ব্রাঞ্চ, এই একটা ব্রাঞ্চ, সব তো এসে এই নোড পয়েন্টে মিট করছে। তাহলে এইখানে আমি যদি KCL অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমার ইকুয়েশনটা কি রকম হবে? 2 plus 3 equals to 5 অথবা 2 plus 3 minus 5 equal to 0। ঠিক আছে, সবকটা বেরিয়ে যাচ্ছে, তাই না? সবকটার যোগফল should be equal to 0 কারণ কোনো এন্টারিং কারেন্ট নাই, entering current is equal to 0. বাট তুমি যদি এটা ডিরেকশন চেঞ্জ করে দাও এটাকে পজিটিভ ধরতে হবে। ঠিক আছে, এই মাইনাসটা যদি উঠিয়ে দাও তাহলে এই অ্যারোটা হয়ে যাবে উপর দিকে। ঠিক আছে, সো এখান থেকে তুমি ইকুয়েশন স্যাটিসফাই করতে পারো KCL যে both right hand side equal to left hand side। দেখো এই দুটোর যোগফল should be equal to 5 অ্যাম্পিয়ার। ঠিক আছে, তারপরে দেখো তুমি যদি এইখানে অ্যাপ্লাই করো, ঠিক আছে, তাহলে কি হবে? এই কারেন্টটা ঢুকছে, এই কারেন্টটা বেরোচ্ছে, এই কারেন্টটা বেরোচ্ছে, তাহলে এই কারেন্ট প্লাস এই কারেন্ট শুড বি ইকুয়াল টু 3 অ্যাম্পিয়ার। ঠিক আছে, আবার হ্যাঁ এইগুলোই। ঠিক আছে, আবার এইখানেও অ্যাপ্লাই করতে পারো। তো এই কারেন্ট এদিক দিয়ে আসতেছে, 2 অ্যাম্পিয়ার ফ্লো করে এখানে আসতেছে, তাই না? এদিক দিয়ে এই কারেন্টটা যাচ্ছে আর এদিক দিয়ে 2 অ্যাম্পিয়ার ঢুকছে। দেখো এটাও ঢুকছে, এটাও ঢুকছে, এটাও ঢুকছে, তাহলে সবকটার যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু 0 কারণ এখানে কোনো লিভিং কারেন্ট নাই। সো দিস ইজ হাউ বেসিক্যালি ইউ অ্যাপ্লাই KCL. So these are the concepts that you have studied in this lecture slide. যে একটা নোডাল পয়েন্ট থাকলে depending on the arrow sign, the direction of the current, you'll be able to write the equation. Sum of the leaving current should be equal to sum of the entering current. এখান থেকে তুমি ইজিলি ইকুয়েশন লিখতে পারবে। দেখো I1 বেরোচ্ছে, I3 বেরোচ্ছে, ঢুকছে কি I2, তাহলে I1 plus I3 should be equal to I2. সিমিলারলি এই পয়েন্টে সবকটা বেরোচ্ছে, তাহলে সবকটার যোগফল should be equal to 0। ঠিক আছে, সো দিস আর দ্য থিংস ইউ হ্যাভ স্টাডিড। আর যদি দুটো রেজিস্টার ইন সিরিজে থাকে, এখান দিয়ে যেই কারেন্ট ঢুকবে এটা এই রেজিস্ট্যান্সের ভিতর দিয়েও যাবে, এদিক দিয়েও যাবে, এই রেজিস্ট্যান্সের ভিতর দিয়েও সেম কারেন্ট যাবে, সিরিজে কারেন্ট সেম থাকে। ঠিক আছে, সো এইগুলোই তোমরা এখান থেকে শিখলাম। সো লেটস গো ব্যাক টু series and parallel resistance. So this is very important to know how this is solved. Okay. So module 2, lesson 3, series and parallel resistance. So you need to know which are series resistance and how the parallel resistance are connected. Well, so দেখো series R1 R2 they are connected in series. এই রেজিস্ট্যান্সের দুইটা টার্মিনাল থাকে, তাই না? এইটা রেজিস্ট্যান্স,
এটার একটা টার্মিনাল, এখানে আরেকটা টার্মিনাল। So starting terminal, this is the ending terminal. It is connected to the starting terminal of another resistor, and the ending terminal is on this side. বুঝতে পেরেছো? So this is how, if you basically produce a current, and this current will go through this resistor, also through this resistor as well. The current will never change, okay, in a series connection. But in a parallel connection looks like this. তোমার একটা রেজিস্টার আরেকটা রেজিস্টারের সাথে প্যারালাল কানেক্টেড থাকে এভাবে। দেখো এখান দিয়ে যদি কোনো কারেন্ট আসে, তাহলে দেখো এইটা একটা নোডাল পয়েন্ট, এটা একটা ব্রাঞ্চ, এটা একটা ব্রাঞ্চ, এটা একটা ব্রাঞ্চ। সো এই কারেন্টটা এই নোডাল পয়েন্টে এসে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। সো ডিপেন্ডিং অন দ্য ভ্যালু অফ রেজিস্টার, দ্য ভ্যালু অফ কারেন্ট উইল বি ডিভাইডেড। ঠিক আছে? এখানে যদি 3 অ্যাম্পিয়ার যায়, তাহলে এখানে ডিপেন্ডিং অন দ্য ভ্যালু অফ দ্য রেজিস্ট্যান্স, এখানে ওই 3 অ্যাম্পিয়ারটার কিছু পোরশন ওদিকে চলে যাবে, আর 3 অ্যাম্পিয়ারটার কিছু পোরশন এদিকে চলে আসবে। এই দুইটাকে আবার যোগ করলে এই কারেন্টের সমান হবে। ঠিক আছে? সো দিস ইজ বেসিক্যালি প্যারালাল কানেকশন। প্যারালাল কানেকশনে দেখো রেজিস্টারের স্টার্টিং টার্মিনাল দুইটা একসাথে কানেক্টেড থাকে, আর এন্ডিং টার্মিনাল দুইটা একসাথে কানেক্টেড থাকে। ঠিক আছে? বাট সিরিজে তোমার স্টার্টিং টার্মিনাল, এন্ডিং টার্মিনাল, আরেকটার স্টার্টিং টার্মিনালের সাথে প্রথমটার এন্ডিং টার্মিনাল কানেক্টেড থাকে। ঠিক আছে? সো দিস ইজ সিরিজ কানেকশন and this is parallel connection. দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স আছে। So this is also built upon Ohm's law. Also you need a node point, and you can apply KCL and KVL in this kind of circuits. Let's go to next slide. দেখো এই যে সিরিজ রেজিস্ট্যান্সে ভোল্টেজ কিভাবে কাজ করে। তো তোমার এইটা হচ্ছে স্টার্টিং টার্মিনাল, তাই না? যদি দুইটা রেজিস্ট্যান্স সিরিজে কানেক্টেড থাকে, তার স্টার্টিং টার্মিনাল এ কারেন্ট এদিক দিয়ে ঢুকছে। সো দিস ইজ দ্য স্টার্টিং টার্মিনাল, আর কারেন্ট এদিক দিয়ে বের হচ্ছে, দিস ইজ দ্য এন্ড টার্মিনাল। তো এই দুইটার ভোল্টেজ হচ্ছে VAB বলেছে। তার মানে এই সিরিজ রেজিস্ট্যান্সকে তুমি নরমালি যোগ করতে পারো। যোগ করলে টোটাল রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজটা, ওটাই হচ্ছে VAB। তুমি যদি এই টার্মিনাল এই টার্মিনাল কনসিডার করো, ঠিক আছে? তো এটা হবে VAB, এটাই এখানে দেখিয়েছে। and this resistance can be added and should be equal to the equivalent resistance. তো এটা যদি 2 ওহম হয়, এটা যদি 1 ওহম হয়, এই দুটোকে তুমি ডাইরেক্টলি যোগ করতে পারবে। ঠিক আছে? 2 + 1 3। সো এই 3 ওহমের অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজটা, এটা এই দুই টার্মিনালে পাওয়া অ্যাক্রসে। ঠিক আছে? আর দেখো প্যারালালে তোমার এইটা স্টার্টিং টার্মিনাল, এটা এন্ডিং টার্মিনাল। তো এইটার অ্যাক্রসে তুমি যদি ভোল্ট মিটার ধরো, তাহলে এটার অ্যাক্রসে ভোল্ট পাবা। তার মানে R1 এর অ্যাক্রসে যা ভোল্টেজ হবে, R2 এর অ্যাক্রসেও সেম ভোল্টেজ হবে। প্যারালালে ভোল্টেজ সেম থাকে। ঠিক আছে? আর এই দুটাকে ইকুইভ্যালেন্ট করতে হলে ওই যে শিখিয়েছিলাম 1/R ইকুইভ্যালেন্ট ইজ ইকুয়াল টু 1/R1 + 1/R2। এটা হচ্ছে নরমাল ফর্মুলা। কিন্তু যদি দুইটা রেজিস্ট্যান্স এরকম থাকে, আমরা ইজিলি R ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু লিখতে পারি এই দুটার গুণফল ডিভাইডেড বাই এই দুটার যোগফল। হ্যাঁ, তাহলে R ইকুইভ্যালেন্টটা আমরা ডাইরেক্টলি ক্যালকুলেট করতে পারি। ওই R ইকুইভ্যালেন্টটাই এখানে লেখা হয়। তো এটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ হচ্ছে AB। ঠিক আছে? বোঝা গেল? এগুলো সোজা জিনিস। So this is how equivalent resistance is calculated. তো দেখো রেজিস্ট্যান্স ইন সিরিজ, তাহলে আমরা এটার জেনারিক একটা ইকুয়েশন লিখতে পারি। R1 R2 যদি সিরিজে থাকে, তাহলে এটা তো Rn পর্যন্ত থাকতে পারে, তাই না? n টার্ম পর্যন্ত থাকতে পারে। তো সব কটার যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু R ইকুইভ্যালেন্ট। ঠিক আছে? যদি এখানে 3টা থাকুক 4টা থাকুক, সব কটার যোগফল should be equal to R equivalent. ঠিক আছে? So এটাই বলছে যে R equivalent is equal to sum of all the resistors connected in series. ঠিক আছে? So তার আগে এখানে একটা ইয়ে ছিল, তাই না?
আচ্ছা এটাতে আসে রেজিস্টার্স ইন সিরিজ, এই যে R1 R2 কে তুমি যোগ করলে এই R ইকুইভ্যালেন্ট এভাবে লিখতে পারো। তাহলে এই যে এটার অ্যাক্রসে VAB এটাও তুমি বের করতে পারবে যদি ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স জানো, কারেন্ট যদি জানো, তাহলে রেজিস্ট্যান্স টাইমস কারেন্ট উইল গিভ ইউ VAB, তাই না? এই VAB অথবা তুমি VAB ভেঙেও লিখতে পারো ভোল্টেজ দিয়ে। এই R এর অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজ আর R2 এর অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজ, এই দুটো ভোল্টেজকে যোগ করলে তোমার এই মেইন ভোল্টেজটার সমান হবে, ইকুইভ্যালেন্ট ভোল্টেজের সমান হবে। মানে দুইটার অ্যাক্রসে তুমি যদি দেখো এই দুইটার অ্যাক্রসের ভোল্টেজের সমান হবে। এই সিঙ্গেল এই রেজিস্টারটার অ্যাক্রসের যে ভোল্টেজ আর এটার অ্যাক্রসের যে ভোল্টেজ এই দুটোকে যোগ করলে, যেমন তোমরা ল্যাব ক্লাসে পড়েছো, গতকালকে সবাই ল্যাবে ছিল না? যারা যারা ছিলেন তারা এটা বুঝতে পারবা। সো এটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি করেছি, ঠিক আছে? সো ওই যে VAB ইজ ইকুয়াল টু V1 প্লাস V2 সিরিজে ভোল্টেজ যোগ হচ্ছে, তাই না? তো এই V1 ইজ বেসিক্যালি দ্য কারেন্ট গোয়িং থ্রু R1 টাইমস দ্য রেজিস্ট্যান্স ইটসেলফ R1। তাহলে I R1 ইজ ইকুয়াল টু V1, I R2 ইজ ইকুয়াল টু V2, কারণ সিরিজে কারেন্ট তো সেম। তো এই কারেন্ট টাইমস দ্য রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু উইল গিভ দ্য ভোল্টেজ polarity, I mean voltage drop across those resistance, তাই না? ওটাই এখানে লিখেছে V1 V2, দুটাকে যোগ করলে VAB হয়। তো আইটা যেহেতু সেম, আইটাকে তুমি কমন নিলে এটা এইভাবে লিখতে পারো, ওকে? সো এই সিরিজটাকেই ওরা এখানে দেখিয়েছে R ইকুইভ্যালেন্ট ইজ ইকুয়াল টু সাম অফ অল দ্য রেজিস্ট্যান্স, আর এখানে 10 20 30 এটা ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স যোগ করলে 40 হয়, ঠিক আছে? সিরিজে সব করে যোগ হয়। আর এখানে প্যারালাল দেখিয়েছে, প্যারালালে এই যে এভাবে তুমি লিখতে পারো। আর ইকুইভ্যালেন্ট হলে এই R1 টাইমস R2 ডিভাইডেড বাই R1 প্লাস R2, এই যে এই ফর্মে লিখতে পারো, ঠিক আছে? এটা সেম তথ্য হচ্ছে। সো দেখো প্যারালালে ভোল্টেজ তোমার সেম, তাই না? তো কারেন্ট ডিভাইড হচ্ছে, এই যে এটার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ সেম VAB। তো এখানে কারেন্ট যেটা তোমার সাপ্লাই কারেন্ট, এটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। আর ইকুইভ্যালেন্ট তো তুমি যেভাবে বের করছো ওভাবে বের করতে পারবা, হ্যাঁ? R1 টাইমস R2 ডিভাইডেড বাই R1 প্লাস R2 করে R ইকুইভ্যালেন্ট বের করতে পারবা। সো ইন্ডিভিজুয়ালি রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে যে কারেন্টটা, ওইটা তখন তুমি কিভাবে বের করবে? তুমি হচ্ছে গিয়ে VAB ইজ ইকুয়াল টু R1 এর যে রেজিস্ট্যান্স টাইমস তোমার কারেন্ট I1, ওইটা করলেও তোমার ওই VAB সমানই ভোল্টেজ হবে। তো VAB ভোল্টেজ তুমি যদি জানো তাহলে তো তুমি ইজিলি হচ্ছে গিয়ে I1 বের করতে পারো, তাই না? সিমিলারলি I2 ও বের করতে পারো, বা আমি এটাকে কারেন্ট ডিভাইডার রুল দিয়ে বের করতে পারি। সো আমি যদি I1 বের করতে চাই তাহলে অপোজিট ব্রাঞ্চের রেজিস্ট্যান্স আমাকে কনসিডার করতে হয়। তার মানে R2 ডিভাইডেড বাই টোটাল রেজিস্ট্যান্স R1 প্লাস R2 টাইমস দ্য সাপ্লাই কারেন্ট, ঠিক আছে? যদি করো তাহলে I1 এর ভ্যালুটা তুমি পাবা। I1 কোথায় আছে? আচ্ছা ওরা অন্যভাবে করছে, I1 এর ভ্যালুটা পাবা। সিমিলারলি I2 যখন বের করতে চাও তখন R1 কে লিখতে হবে ডিভাইডেড বাই R1 প্লাস R2 টাইমস সাপ্লাই কারেন্ট, ঠিক আছে? সো এইভাবে। আর যে কোনো একটা পেয়ে গেলে আর সাপ্লাই কারেন্টও যদি জানো, এই নোডাল পয়েন্টে KCL ইউজ করেও তুমি আরেকটা কারেন্ট বের করে নিতে পারো, তাই না? মেইন কারেন্টের ভ্যালু যদি জানো, ওটা ঢুকছে আর বেরোচ্ছে হচ্ছে I1 আর I2, তাহলে I1 প্লাস I2 শুড বি ইকুয়াল টু সাপ্লাই কারেন্ট, তাই না? তো এখন কারেন্ট ডিভাইডার রুল ইউজ করে তুমি I1 পেয়ে গেছো, তাহলে ওই ইকুয়েশনে বসিয়ে দিলে I2 পেয়ে যাবে না? দিস ইজ দ্য ওয়ে। সো এখানে এইটাই লিখেছে।
কমপ্লিকেটেড কিছু না। So these are the examples to solve. তো এখানে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স কত আছে বের করো দেখি, বলো আমাকে। প্রথমটা কত? 10 আর 20 এই দুটো প্যারালালে আছে, তাহলে আর ইকুইভ্যালেন্টের ভ্যালু কত হবে? 200/30, রাইট। আর পরেরটা 100/5 কত হয়? 5, তাই না? 5। আর থার্ডেরটা তিনটা থাকলে কি করবা? দুইটাকে আগে সূত্রতে ফেলে একটাতে কনভার্ট করবা, তারপরে আবার যে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সটা পাবা ওটা পরেরটার সাথে আবার প্যারালাল করবা, ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? সো ইজি। So the key concepts that we have learned from these slides is যে resistor যদি সিরিজে থাকে R equivalent can be calculated using sum of all the resistance value, তাই না? সবকটা রেজিস্ট্যান্স কে যোগ করলে আমি equivalent resistance পাবো। So series calculation is very easy. হ্যাঁ, parallel calculation এ R equivalent is equal to 1 by sum of 1 by RK, মানে তোমার ইনভার্ট করে নিতে হয়, মানে রেজিস্ট্যান্সের ইনভার্স কি? কন্ডাক্ট্যান্স না? তো প্যারালালে যদি রেজিস্ট্যান্স থাকে ওটাকে তুমি যদি কন্ডাক্ট্যান্সে কনভার্ট করো তাহলে ওই কন্ডাক্ট্যান্স বের করার পর 1 বাই কন্ডাক্ট্যান্সের সাম করলে তোমরা হচ্ছে গিয়ে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বের করতে পারো, বা ওই যে R equivalent is equal to 1 times R1 times R2 divided by R1 plus R2, ওই ইকুয়েশন ইউজ করবা সবসময় প্যারালাল ক্যালকুলেশন, ঠিক আছে? আর শর্ট সার্কিটে বেসিক্যালি তোমার R ইকুইভ্যালেন্ট ইজ ইকুয়াল টু 0, ঠিক আছে? শর্ট সার্কিটে কারেন্ট ডাইরেক্টলি পাস হয়ে যায়, তার মানে ওখানে কোনো রেজিস্ট্যান্সের কাউন্ট হয় না। সো ওখানে রেজিস্ট্যান্স একদম নেগলিজিবল, কারেন্ট ডাইরেক্টলি ফ্লো করে যায়। সো এটাও গেল। Equivalent resistance calculation আর কিছু জিনিস আছে, দেখি এখানে পিডিএফে। So a slider objective is to simplify a combination of resistors by replacing them with equivalent resistors. So দেখো এখানে complicated circuit